امریکہ کا ایران پر مزید اقتصادی پابندیاں لگا دی۔ پابندیاں ایران کی 8 شخصیات اور کئی کمپنیز پر لگائی گئیں۔ چین ایران سے تیل نہیں خرید سکے گا۔ ادھر یورپی یونین وزرائے خارجہ کا ہنگامی اجلاس، ایران پر فوری پابندیاں عائد نہ کرنے کا فیصلہ، کشیدگی کے خاتمے کے لیے سفارتی کوششیں تیز کرنے پر اتفاق۔ دبئی میں موسم شدید خراب، پاکستان ایئر ٹریفک کنٹرول کا تمام پروازیں روکنے کا حکم، پرواز PK 233 کو مسقط میں اتار لیا گیا۔ ترجمان PIA کے مطابق دبئی ایئرپورٹ پر جہازوں کی پارکنگ کی جگہ ختم، ایندھن بھرنے میں بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ موسم اور ایئرپورٹ کی صورتحال بہتر ہونے تک پروازیں نہیں بھیجی جائیں گی۔ فیصل آباد میں آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال چھٹے روز بھی جاری، سامان کی ترسیلات کا عمل بری طرح متاثر، 1000 سے زائد کنٹینرز روانہ نہ ہو سکے۔ فیصل آباد ڈرائی پورٹ سے روزانہ 500 کنٹینرز کا کاروبار ہوتا ہے۔ کراچی سمیت سندھ میں CNG کا شدید بحران، ٹرانسپورٹ اتحاد نے معاملے پر آج ہنگامی اجلاس بلا لیا۔ CNG ایسوسی ایشن کے نمائندے بھی شریک ہوں گے۔ سوئس سدرن گیس کے دفتر پر احتجاج سے متعلق حکمت عملی طے کی جائے گی۔ 5ویں پاکستان ایڈیبل آئل کانفرنس کراچی میں شروع، ملائیشیا، انڈونیشیا سمیت دیگر ممالک کے مندوبین شریک۔ مشیر تجارت رزاق داؤد نے خطاب کرتے ہوئے کہا، ویلیو ایڈیشن سیکٹر پر خاص توجہ دی جا رہی ہے، معاشی صورتحال میں بہتری کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کراچی والے ہو جائیں ہوشیار، بادل پھر سے انٹری دینے کو ہے تیار، سردی بھی اپنے تیور دکھائے گی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں آج شام گہرے بادل چھا جائیں گے، کل سے بوندیں برسیں گی۔ بارش کا سلسلہ پیر تک وقفے وقفے سے جاری رہنے کا امکان ہے، سردی کی شدت بھی بڑھے گی۔ امریکی صدر کی مشکلات میں اضافہ، اسپیکر ایوان نمائندگان نینسی پیلوسی نے ڈونلڈ ٹرمپ کے معاہضے کا بل اگلے ہفتے سینٹ میں بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ امریکی کانگریس نے 3 ہفتے قبل معاہضے کا بل منظور کیا تھا۔ امریکی صدر پر اختیارات کا ناجائز استعمال، اپنے خلاف تحقیقات کو روکنے کا الزام ہے۔ عمان کے بادشاہ سلطان قابوس 79 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ سلطان قابوس بن سعید کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ وزیر ثقافت حیثم بن طارق نے نئے سلطان کا حلف اٹھا لیا۔ وزیر اعظم عمران خان کا سلطان قابوس کے انتقال پر اظہار افسوس، کہا، عمان نے ایک محبوب قائد اور پاکستان نے قابل اعتماد دوست کو کھو دیا۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں، سلطان قابوس عادل حکمران کے طور پر جانے جاتے تھے۔ اور پارلیمانی پارٹی کو اعتماد میں لیے بغیر آرمی ایکٹ میں حمایت پر نون لیگ میں انتشار کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون کے بیشتر اراکین پارلیمنٹ پارٹی کی قیادت کے فیصلے پر برہم ہیں۔ نون لیگ کے 13 MNAs اور 3 سینیٹرز کے چودھری نثار سے رابطے اور ملاقاتیں ہوئیں۔ چودھری نثار کو پارلیمانی سیاست میں متحرک کردار ادا کرنے کا مشورہ بھی دے دیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے ڈیپٹی بیورو چیف لاہور میاں شاہد ندیم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میاں شاہد ندیم، بتائیے گا چودھری نثار نے کیا جواب دیا؟ جی، آرمی ایکٹ میں ترمیم کی منظوری کے بعد جو ہے وہ مسلم لیگ نون میں جو ہے گروپنگ واضح طور پر دیکھنے میں آ رہی ہے، اور پارلیمانی پارٹی کو اعتماد میں لیے بغیر آرمی ایکٹ میں حمایت پر نون لیگ میں انتشار کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کے اکثر اراکین قومی اور سینٹ میں پارٹی قیادت کے فیصلے پر برہم ہے۔ مسلم لیگ نون کے 13 MNAs اور 3 سینیٹرز کے سابق وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان سے رابطے ہیں اور ان سے ملاقاتیں بھی کی گئی ہیں۔ ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ نون لیگ کے ارکان پارلیمنٹ کا چودھری نثار علی خان سے پارلیمانی سیاست میں متحرک کردار ادا کرنے کا مشورہ دیا گیا، جبکہ لیگ
लीगर खान पार्लियामेंट का ख्वाजा आसिफ के किरदार पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। लीगर हमारे ज़रा का कहना है कि लीगर खान का कहना था कि वक्त और हालात ने साबित किया है कि चौधरी निसार का मौक़िफ़ दुरुस्त था। नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट और आपके दरमियान दूरियां पैदा करने वाले आज खुद साख्ता उनके तर्जुमान बने हुए हैं। अब मुल्क की सियासत में इन्हों और हम गैर मशरूत तौर पर आपके साथ खड़े होंगे, जिस पर हमारे ज़रा का कहना है कि चौधरी निसार ने ये जवाब दिया है कि वो मुनासिब वक्त आने पर बहुत जल्द जो है वो मुताबिक किरदार अदा करेंगे और सियासत में दोबारा जो है वो इन होंगे। जी ठीक है मियां शाहिद नदीम, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान का रुपया मुस्तहकम करंट अकाउंट सरप्लस हुआ। मशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद के कराची में पाकिस्तान एडिबल ऑयल कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू कहा कि महंगाई और शरह सूद बुलंद सतह पर है। सनत के मुकाबले ज़राई शोबे को ज़्यादा चैलेंजेस का सामना है। गलत बयानी नहीं करूँगा, इस वक्त लोकल प्रोडक्शन में इजाफा हुआ है। 3 साल बाद इम्पोर्ट कम हो जाएगी और आवाम में सब्र नहीं है, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ ला रहे हैं। सनत के मुकाबले ज़राई शोबे को ज़्यादा चैलेंजेस का सामना है। अब्दुल रज़ाक दाऊद का मजीद इस हवाले से क्या कहना था, आप भी सुनिए। मैं कभी भी आपको गलत बयान नहीं दूंगा। इस वक्त हमें लोकल प्रोडक्शन का इजाफा हुआ है हमें, और ये बड़ी लॉन्ग पॉलिसी है। दोनों चीजें कही। कितनी लॉन्ग पॉलिसी? कितनी लॉन्ग? 3 साल तो लगेंगे। आज तक 2 चीजें है ना, एक तो एकरेज बढ़ाना है और दूसरी पैदावार बढ़ाना है। अभी मुझे बता रहे थे कि ये हमारी जो प्रोडक्शन है फी एकड़ वो 8 से ये 16 हो गया। जब तक वो 25 तक ना पहुँचे इट विल बी नॉट इकोनॉमिकल नहीं होगा। तो मैंने उनको पूछा कि कितने टाइम लगेगी 25 तक पहुँचना। इसे कम से कम 2 साल। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि स्कर्दू का मौसम अब आलूद, सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। पारा -20 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया, लेकिन K2 और ब्रॉडपैक की सरमाई मुहिम जोई पर मौजूद गैर मुल्की कोपहमातीम यखबस्ता और बर्फ पोश चोटियों पर खून गरमा रही है। स्कर्दू से हमारे नुमाइंदे रजब अली कमर से जानते हैं, जो कि इस वक्त स्कर्दू शहर में K2 बेस कैंप के मौसम का हवाल बता रहे हैं। बताइएगा क्या हवाल देख रहे हैं आप? जी, स्कर्दू का मौसम आबरे आलूद है। सर्दी की शिद्दत एक बार फिर -20 तक गिर चुका है। महकमा मौसमियात ने स्कर्दू बल्तिस्तान में बर्फ़बारी का इम्कान ज़ाहिर किया है, जबकि पहाड़ों पर भी रात गए से बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है। अगर हम स्कर्दू शहर से दूर K2 बेस कैंप की बात करें तो इन दिनों गैर मुल्की कोहपेमा K2 और ब्रॉड पीक की सरमाई मुहिम पर है। फ़िनलैंड की शहज़ादी लूटा और 2 साथी कोहपेमा बर्फपोश चोटियों K2 और ब्रॉड पीक का 6200 मीटर तक पहुंच गए हैं। अगर K2 बेस कैंप की टेम्परेचर की बात की जाए तो इस वक्त K2 बेस कैंप का टेम्परेचर -45 से 50 तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। गैर मुल्की कोहपेमा जो है सरमाई मुहिम पर पुरजोश और खुश नज़र आ रहे हैं। जी शुक्रिया रजब, हमें स्कर्दू की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े, मुल्तान में हर तरफ मौसम सरमा के फल नजर आ रहे हैं। नारंगी, किन्नू और फ्रूटर की खुशबू ही से खाने को दिल ललचा जाता है। मौसम सरमा के मजेदार फलों पर रिपोर्ट कर रही हैं मुल्तान से जरमीना सहर। सर्दी के मौसम में बाग जाना हो तो हर तरफ नारंगी रंग के फल से लदे दरख्त देखकर मुंह में पानी भर आता है। फिर सभी का इन तुर्श और लजीज किन्नू को खाने का जी क्यों ना चाहे। बाग में आके माल्टे खाने का तो एक अलग ही मज़ा है, और वो भी धूप निकली हो। मौसम सरमा की आमद पर हर तरफ नारंगी, किन्नू, माल्टे और फ्रूटर की बहार लग जाती है, जिसका मुनफरिद जायका और खुशबू सभी को दीवाना कर देती है। किन्नू से लुत्फानंदोज होने के लिए कोई बाग से ताज़ा तोड़कर खाता है तो कोई इसका जूस पीता है। बाग में आए थे, एक तो हमें फ्रेश मिल जाता है, वहाँ तो 2-3 दिन मंडी में भी पड़ा रहता है। ये फ्रेश है, यहीं से लिया और अच्छे रेट में मिल जाता है।
जिस्म में कुव्वत मदाफत बढ़ाने वाला ये बेहतरीन फल ना सिर्फ विटामिन सी फराहम करता है बल्कि पेट और मैदे की बहुत सी बीमारियों के लिए भी मुफीद है। मौसम सरमा का बेहतरीन फल किन्नू माल्टे धूप में बैठकर खाओ तो सर्दी का मज़ा भी दोबाला हो जाता है। कैमरामैन जाफर हुसैन के साथ जरमीना साहर, 92 न्यूज़, मुल्तान।